ਖੇਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ, ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ, जीटी रोड जे गल करिए वो भी बंद किए गए ने। इस समय असी खड़े हाँ खन्ना के रेलवे स्टेशन दे जिथे उधमपुर एक्सप्रैस जी है ट्रेन किसानों वालों रोकी गई है, जिहदे हज़ारां की तादाद जोड़े यात्री सफ़र कर रहे थे वो इस समय ट्रेन दे विच मौजूद से। उन्होंने जिहड़ा है ट्रेन रुकण कारण जिहड़ा है नीचे आना पै गया और जिहड़ा है बंद की कॉल हैगी है अज सवेरे 6 तो लैके शाम के 6 बजे तक जारी है। और साडे नाल गलबात कर ली इस समय किसान जिहड़े हैगे ने कुछ वो मौजूद ने। सुखवंत सिंह जी टिल्लू उन्हां नाल गलबात करते हैं जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सुखवंत सिंह टिल्लू हलका इंचार्ज श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक। असी किसान यूनीयन के झंडे के थल्ले अज जिहड़ी काल आ साडे प्रधान जी का उधरों मैसेज आ भी तुसी किसानां दा सहयोग देना ते जिहड़ी आवाजाई आ वो भी ठप्पा पूरा खन्ने शहर ने। मैं खन्ने शहर निवासियों का धन्नवादी हाँ जिन्होंने आप ही सारा कुछ बंद किया तो आप ही सारा सहयोग दे रहे हैं। ये ट्रेन लुधियाने तो चली हुई सी, सरकार करनी उहदे कोल कोई मैसेज नहीं सीगा, पर 6 बजे इत्थे जदों आई तो असी ड्राइवर नूं रोकण की कोशिश की तो ड्राइवर ने जिहड़ी ये गड्डी रोक ली। सो इस करके जिन्ने इत्थे मुसाफर ने असी इन्हां नूं भी हरासमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा। किसी ने कोई काम करना, किसी ने कोई काम करना, इन्हां दे बच्चे आ नाल लेडीज़ आ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਖਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਛਕਾਵਾਂਗੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੇ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ जिंदाबाद का नारा जोड़ा है वो रखांगे। इस करके सारे साडा सहयोग दे रहे हैं। ये कहते कोई बात नहीं, अगर आज कोई अगर हमको 5-6 महीने की घंटे की हरासमेंट होगी तो हम आपके साथ जलेंगे। सो इस करके मैं इन्हों का भी हथ बन के धन्नवाद करता। इन्ना कुछ कहता खिमत जाचका। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस तो बाद साडे नाल होर जिहड़े हैगे ने किसान आगू वो भी मौजूद ने। ट्रेन के उपर तुसीं देखो जिहड़े चढ़े हुए ने अवतार सिंह जी ढिल्लों ਜਿਹੜੇ लगातार इस संघर्ष ਵਿੱਚ अपना शमूलीयत करते रहे ने। ट्रेन के इंजन के अगे बैठे ने, उन्होंने नाल गलबात करते हैं। अवतार सिंह जी, ट्रेन रोकी गई उधमपुर एक्सप्रैस, हज़ारां की तादाद में ਜਿਹੜੇ सफ़र कर रहे हैं उन्होंने परेशानी नहीं होगी मुसाफिरां नूं? ये परेशानी का जिहड़ा जिम्मेवार आ वो सरकार आ। असीं 20 दिन पहलां एक काल आ जिहड़ी दे चुके सीगे, वो टीवी चैनलों ते वो गोदी मीडिया ने तो दिखाउणी नहीं। देखो ये तो तुसीं मानदे हो, ये तुहाडे वर्गे वीर भाई जिहड़े साडे सहयोग दिंदे ने, इस समर्थन करदे ने साडे इस जिहड़े अंदोलन दा, तुसीं दिखा दिंदे हो वो साडे लोकलां तक पहुँचदी आ। जिहड़े नैशनल मीडिया वो तो किसान विरोधी होया जिद्दां मोदी किसान विरोधी आ, ये नैशनल मीडिया ये भी किसान विरोधी होया। इन्हां ने तो साडी खबर लाउणी है नहीं। ये ओहदा जिहड़ा सारा तुसीं कह लो भी ये संताप भोग रहे हैं बेचारे। ये ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਅਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜੋ ਵੀ A to Z ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਰੋਕਿਆ, 6 ਵਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਆਪ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ। ਇਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੇਲਣੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ,
ਔਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹੂਗੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6, ਇਹ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਹੀ 12 ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 180 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ, ਪੂਰਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਠਮਾਰ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਇਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਹਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਝੇਲਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਝੇਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਦਲ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਘੰਟੇ ਨੇ, 12 ਘੰਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਰ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ 12 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਯਾਤਾਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਰੇ ਥੱਪੜ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥੱਪੜ ਪੈਣਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਬੰਦ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਆਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕਣ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। इस ट्रेन से तुसी सफ़र कर रहे हो? जी पहली बार सफ़र कर रहे हैं। सफ़र कर रहे हो। आपको पता नहीं था कि जो आज बंद की कॉल दी गई है संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से और आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो? नहीं, हमको मालूम नहीं था कि बंद होगी ट्रेन करके, क्योंकि कम से कम 20 दिन पहले ही जो किसानों ने बंद की कॉल दे रखी थी और आपको तो काफ़ी परेशानी, मैं समझ सकता हूँ काफ़ी परेशानी हो रही है क्योंकि बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं, सारा दिन एक जगह बैठना काफ़ी मुश्किल होगा। जी मुश्किल तो होगा सर, मुश्किल हो रही है। सब घर जा रहे हैं, रास्ते पे अभी रुक जाएंगे, किधर जाएंगे फिर दिक्कत होगी, घर जाना मुश्किल पड़ेगा। फिर खाने पीने की ये बोल रहे हैं कि व्यवस्था कर रहे हैं, आप संतुष्ट हो इससे? ये बोल रहे हैं कि अभी खाना वगैरह सारा कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे? जी संतुष्ट हो आप? जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस तो बाद साडे नाल होर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ इस ट्रेन ਵਿੱਚ सफ़र कर रहे हैं, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं। आप इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हो? जी हाँ। आपने कहाँ से कहाँ जाना है? हमें जाना है शहडोल।
आपको पता नहीं था कि आज जो है भारत बंद की कॉल दे रखी है किसानों ने? जी नहीं पता नहीं था। जी नहीं पता था सर, पता होता तो फिर, अगर पता होता तो हम यात्रा ही नहीं करते सर। और जम्मू से आए हैं माता के यहाँ से पूजा करके, नई दिल्ली जाना है, और यहाँ बच्चे छोटे छोटे हैं, परेशान हो रहे हैं, और ये गाड़ी रोक करके बैठे हुए हैं। किसान तो बोल रहे हैं कि हम खाने पीने की सारी व्यवस्था कर रहे हैं, थोड़ी देर में आपको सारा खाना वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। संतुष्ट हैं आप? नहीं जी, घर जाना जरूरी है, और भी है। सारा दिन एक जगह बैठना मुश्किल है, 12 घंटे कम से कम। नहीं बैठ सकते जी, बच्चे घर में वहाँ परेशान हो रहे हैं, 3 दिन से उधर आए हुए हैं, 3-4 दिन हो गया माता के यहाँ से, अब जा रहे हैं घर जा रहे हैं, तो घर में वहाँ बच्चे परेशान जो अब पापा आ जाए, अब पापा आ जाए, पापा यहाँ बैठे हुए हैं। कौन जिम्मेवार है? आप समझ सकते हो कौन इसके लिए सीधा सीधा कौन जिम्मेवार है? सरकार है या कौन जिम्मेवार है? देखिए, ये तो दोनों ही जिम्मेवार है, एक आदमी से ताली नहीं बजता है। सरकार और ये दोनों आदमी मिल के बात करे और इस समस्या का हल कर सकता है। एक आदमी से कुछ नहीं हो, एक आदमी ताली बजाएगा नहीं बजेगा, दोनों ही मिलकर, सरकार और किसान दोनों ही मिलकर इस समस्या का हल कर सकते हैं, अगर चाहें तो। ना चाहे तो ये तो चलता ही है, तो झगड़ा करना है तो बात ही अलग है। बस जी, धन्यवाद। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖੰਨਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕੀ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਟ੍ਰੇਨ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਲਵੀਰ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਕੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਖੰਨਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ, ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ, GT ਰੋਡ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਧਮਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਠੱਪਾ ਪੂਰਾ ਖੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ 6 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਖਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਛਕਾਵਾਂਗੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੇ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਤ नहीं, अगर आज अगर हमको 5-6 महीने की घंटे की हरासमेंट होगी तो हम आपके साथ जलेंगे। सो इस करके मैं इन्हों का भी हत्थ बन के धन्नवाद करता। इन्ना कुछ कहता खिमत जाचका। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ट्रेन के इंजन के अगे बैठे ने, उन्होंने गलबात करते हैं। अवतार सिंह जी, ट्रेन रोकी गई उधमपुर एक्सप्रैस, हज़ारों की तादाद में जोड़े सफ़र कर रहे हैं, उन्होंने परेशानी नहीं होगी मुसाफिरां नूं? ये परेशानी का जिहड़ा जिम्मेवार आ वो सरकार आ।
ਅਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਅਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ A to Z ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਰੋਕਿਆ, 6 ਵਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਆਪ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ। ਇਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੇਲਣੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹੂਗੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6, ਇਹ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਹੀ 12 ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 180 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ, ਪੂਰਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਠਮਾਰ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਇਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਹਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਝੇਲਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਝੇਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਦਲ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਘੰਟੇ ਨੇ, 12 ਘੰਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਰ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ 12 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਯਾਤਾਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਰੇ ਥੱਪੜ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥੱਪੜ ਪੈਣਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ
ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਬੰਦ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕਣ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। इस ट्रेन च तुसी सफ़र कर रहे हो? जी पहली बार सफ़र कर रहे हैं। सफ़र कर रहे हो। आपको पता नहीं था कि जो आज बंद की कॉल दी गई है संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से और आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो? नहीं, हमको मालूम नहीं था कि बंद होगी ट्रेन करके, क्योंकि कम से कम 20 दिन पहले ही जो किसानों ने बंद की कॉल दे रखी थी और आपको तो काफ़ी परेशानी, मैं समझ सकता हूँ काफ़ी परेशानी हो रही है क्योंकि बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं, सारा दिन एक जगह बैठना काफ़ी मुश्किल होगा। जी मुश्किल तो होगा सर, मुश्किल हो रही है। सब घर जा रहे हैं, रास्ते पे अभी रुक जाएंगे, किधर जाएंगे फिर दिक्कत होगी, घर जाना मुश्किल पड़ेगा। फिर खाने पीने की ये बोल रहे हैं कि व्यवस्था कर रहे हैं, आप संतुष्ट हो इससे? ये बोल रहे हैं कि अभी खाना वगैरह सारा कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे? जी संतुष्ट हो आप? जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस तो बाद ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ट्रेन ਵਿੱਚ सफ़र कर रहे ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करते हैं। आप इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हो? जी हाँ, आपने कहाँ से कहाँ जाना है? हमें जाना है शहडोल। आपको पता नहीं था कि आज जो है भारत बंद की कॉल दे रखी है किसानों ने? जी नहीं, पता नहीं था? नहीं पता था सर, पता होता तो फिर, अगर पता होता तो हम यात्रा ही नहीं करते सर। और जम्मू से आए हैं माता के यहाँ से पूजा करके, नई दिल्ली जाना है और यहाँ बच्चे छोटे छोटे हैं, परेशान हो रहे हैं और ये गाड़ी रोक करके बैठे हुए हैं। नहीं, किसान तो बोल रहे हैं कि हम खाने पीने की सारी व्यवस्था कर रहे हैं, थोड़ी देर में आपको सारा खाना वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। संतुष्ट हैं आप? नहीं जी, घर जाना जरूरी है और भी है। सारा दिन एक जगह बैठना मुश्किल है, 12 घंटे कम से कम। नहीं बैठ सकते जी, बच्चे घर में वहाँ परेशान हो रहे हैं, 3 दिन से उधर आए हुए हैं, 3-4 दिन हो गया माता के यहाँ से, अब जा रहे हैं घर जा रहे हैं तो घर में वहाँ बच्चे परेशान हैं, अब पापा आ जाए, अब पापा आ जाए, पापा यहाँ बैठे हुए हैं। कौन जिम्मेवार है? आप समझ सकते हो कौन इसके लिए सीधा सीधा कौन जिम्मेवार है? सरकार है? कौन जिम्मेवार है? देखिए ये तो दोनों ही जिम्मेवार है, एक आदमी से ताली नहीं बजता है। सरकार और ये दोनों आदमी मिल के बात करे और इस समस्या का हल कर सकता है। एक आदमी से कुछ नहीं हो, एक आदमी ताली बजाएगा नहीं बजेगा, दोनों ही मिलकर, सरकार और किसान दोनों ही मिलकर इस समस्या का हल कर सकते हैं अगर चाहें तो। ना चाहे तो ये तो चलता ही है, तो झगड़ा करना है तो बात ही अलग है। बस जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ਇਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖੰਨਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕੀ ਗਿਆ। ट्रेन ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਟ੍ਰੇਨ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਲਵੀਰ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਕੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਖੰਨਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ, ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ, जीटी रोड ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਧਮਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਠੱਪਾ ਪੂਰਾ ਖੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ
ਮੈਂ ਖੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ 6 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਖਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਛਕਾਵਾਂਗੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੇ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਤ नहीं, अगर आज कोई अगर हमको 5-6 महीने की घंटे की हरासमेंट होगी तो हम आपके साथ जलेंगे। सो इस करके मैं इन्हों का भी हत्थ बन के धन्नवाद करदा। इन्ना कुछ कहता खिमत जाचका। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕੀ ਗਈ ਉਧਮਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਅਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ A to Z ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਰੋਕਿਆ, 6 ਵਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਆਪ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ। ਇਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੇਲਣੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹੂਗੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6, ਇਹ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਹੀ 12 ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 180 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ, ਪੂਰਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਠਮਾਰ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਇਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਹਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਝੇਲਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਝੇਲਿਆ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
ਪੈਦਲ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਦਲ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਘੰਟੇ ਨੇ, 12 ਘੰਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਰ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ 12 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਯਾਤਾਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਰੇ ਥੱਪੜ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥੱਪੜ ਪੈਣਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਬੰਦ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਆਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕਣ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। इस ट्रेन से तुसी सफ़र कर रहे हो? जी पहली बार सफ़र कर रहे हो। आपको पता नहीं था कि जो आज बंद की कॉल दी गई है संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से और आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो? नहीं, हमको मालूम नहीं था कि बंद होगी ट्रेन करके, क्योंकि कम से कम 20 दिन पहले ही जो किसानों ने बंद की कॉल दे रखी थी और आपको तो काफ़ी परेशानी, मैं समझ सकता हूँ काफ़ी परेशानी हो रही है क्योंकि बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं, सारा दिन एक जगह बैठना काफ़ी मुश्किल होगा। जी मुश्किल तो होगा सर, मुश्किल हो रही है। सब घर जा रहे हैं, रास्ते पे अभी रुक जाएंगे, किधर जाएंगे फिर दिक्कत होगी, घर जाना मुश्किल पड़ेगा। फिर खाने पीने की ये बोल रहे हैं कि व्यवस्था कर रहे हैं, आप संतुष्ट हो इससे? ये बोल रहे हैं कि अभी खाना वगैरह सारा कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे? जी संतुष्ट हो आप? जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस तो बाद साडे नाल होर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ इस ट्रेन ਵਿੱਚ सफ़र कर रहे हैं, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करते हैं। आप इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हो? जी हाँ। आपने कहाँ से कहाँ जाना है? हमें जाना है शहडोल। आपको पता नहीं था कि आज जो है भारत बंद की कॉल दे रखी है किसानों ने? जी नहीं, पता नहीं था? जी नहीं पता था सर, पता होता तो फिर, अगर पता होता तो हम यात्रा ही नहीं करते सर। और जम्मू से आए हैं माता के यहाँ से पूजा करके, नई दिल्ली जाना है और यहाँ बच्चे छोटे छोटे हैं, परेशान हो रहे हैं और ये गाड़ी रोक करके बैठे हुए हैं। किसान तो बोल रहे हैं कि हम खाने पीने की सारी व्यवस्था कर रहे हैं, थोड़ी देर में आपको सारा खाना वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। संतुष्ट हैं आप? नहीं जी, घर जाना जरूरी है और भी है। सारा दिन एक जगह बैठना मुश्किल है, 12 घंटे कम से कम नहीं बैठ सकते जी, बच्चे घर में वहाँ परेशान हो रहे हैं, 3 दिन से उधर आए हुए हैं, 3-4 दिन हो गया माता के यहाँ से, अब जा रहे हैं घर जा रहे हैं तो घर में वहाँ बच्चे परेशान जो अब पापा आ जाए, अब पापा आ जाए, पापा यहाँ बैठे हुए हैं। कौन जिम्मेवार है? आप समझ सकते हो कौन इसके लिए? सीधा सीधा कौन जिम्मेवार है? सरकार है या कौन जिम्मेवार है? देखिए ये तो दोनों ही जिम्मेवार है, एक आदमी से ताली नहीं बजता है। सरकार और ये दोनों आदमी मिल के बात करे और इस समस्या का हल कर सकता है। एक आदमी से कुछ नहीं हो, एक आदमी ताली बजाएगा नहीं बजेगा, दोनों ही मिलकर, सरकार और किसान दोनों ही मिलकर इस समस्या का हल कर सकते हैं अगर चाहें तो। ना चाहे तो ये तो चलता ही है, तो झगड़ा करना है तो बात ही अलग है।
बस जी, धन्यवाद। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖੰਨਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕੀ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਟ੍ਰੇਨ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਲਵੀਰ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਕੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਖੰਨਾ।